وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من المفلحين الفائزين البارين الناعمين الفارحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال سيدنا وخالقنا ورازقنا ووارثنا وباعثنا ونسيرنا ومن إليه مسيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين ولهم من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين إن ربنا حميد مجيد كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به الشفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومكلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنس به يا ربي في القبر وحشتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل دعوتي وآل كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا وهب لنا صبر الجميل عند حلول الرزايا وامن علينا بالاستعداد عند حلول المنايا وعافنا من مكروه ما يقع به محذور البلايا يا كريم أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعزمة والتوفيق يا كريم. وأصابنا وإياكم فيما بقي من الأيام
فتقبل منا منكم منهم الصلاة والقراءة والصلاة والدعاء والحج والصيام وعافنا وإياكم وجميع المسلمين برحمته وعافه دار السلام ونهرنا وإياكم وإياكم جميعا بعد هذا المقام فتلقنا تلقوا ونعفوهم وتلقوا ساداتنا وساداتكم وأمتنا وأمة المسلمين بالإتحاد والإجلال والإكرام والإعظام والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد خير لنا وعلى آله وصحبه الخيار والإسرار الكرام وصحبه الصلاة أفضل التحية والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Alhamdulillah sore hari ini kita kedatangan tamu mulia beliau adalah putra dari kita sahabat Habib Taufik Abdul Rohim putra yang kedua ya saya Abdul Rohim alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya untuk memberikan tausiah nasihat kepada kita. Sehat, nasihat dan tausiah ini bisa memberi manfaat bagi kita. Kita bersama dengan kami kalau sendiri kalau saya tapi kita ini sih tapi kalau kita ini ada yang ngomong ada yang perlu gitu ya jadi kita bersama insya Allah bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyahiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Syukur alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita menjadi hamba-hamba Allah yang Islam, menjadi hamba-hamba Allah yang mukmin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga keislaman kita hingga akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan Islam. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bangkitkan kita dari alam kubur kita masuk dalam rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Hidup ada di dunia ini sesaat. Orang hidup ada di dunia ini tidak ada yang lama. Indonesia ini merdeka belum 100 tahun. Tapi pahlawan atau orang yang hidup ada di zamannya ketika penjajahan sudah banyak yang mati. Belum 100 tahun. Ad-dunya sa'ah. Kehidupan di dunia ini sebentar. Kapan dulu kita main neker, sampai kita besar, sampai kita kawin, sampai kita punya anak. Dan nanti pada akhirnya kita ada di alam kubur. Ad-dunya sa'ah. Dunia itu sebentar. Faj'alha ta'ah. Jadikan kehidupan yang ada di dunia ini untuk menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Bukan menjadi hamba-hamba Allah yang maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau
menyebutkan di dalam syairnya, wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa gat-tariqi ila al-watan wa madaru illa jannatul khuldi liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an. Wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin. Dunia itu bukan rumah yang kekal. Wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin. Wa ma hiya illa kat-tariqi ila al-watan. Kehidupan dunia ini bagaikan kita jalan ke satu negeri. Manusia hidup ada di dunia ini. Hakikatnya dia ada di perjalanan. Ibaratnya orang naik kapal. Orang hidup ada di dunia ini ibarat orang naik kapal. Ada yang tidur, ada yang makan, ada yang duduk, ada yang jagongan. Tapi hakikatnya orang yang ada di kapal itu ada di perjalanan. Manusia hidup ada di dunia itu ibarat naik kapal. Saatnya kita akan sampai ada di negeri namanya negeri akhirat. Alam namanya alam akhirat. Nanti kalau sudah sampai ada di alam akhirat, kita tidak punya rumah. Satu di antara dua. Kalau kita menjadi orang bertakwa, maka tempat kita adalah surga. Kalau kita menjadi orang yang tidak bertakwa, maka tempat kita adalah neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Karena itu sadari, dunia ini bukan tempat kita banyak tidur. Dunia ini bukan tempat kita foya-foya, ini bukan surga. Jangan jadi orang yang tamak sama uang. Terima apa yang ada. Rasulullah SAW itu kehidupannya seada-adanya. Saya sama sampean semiskin-miskinnya tidak pernah sampai tidak makan 3 hari. Rasulullah itu tidak ada makanan sampai 3 hari. Rasulullah itu sebelum meninggalnya tidak ada makanan di rumahnya selama 40 hari kecuali kurma sama air. Ini buat makanan pokok tidak ada, buat kehidupan pokoknya tidak ada. Nah, kita ini ada baju, ada makanan, ada rumah, ada keluarga. Apa yang kita cari? Kita sudah fi ni'matin wa raha, kita sudah nikmat. Yang membuat kehidupan kita tidak nikmat ada di dunia, kita menjadi orang yang tamak sama dunia. Sudah dikasih makan kenyang, kasih tempe, tamak minta daging. Sudah punya sepeda motor, tamak beli sepeda motor yang baru. Tamak kepingin mobil yang baru. Tamak kepingin rumah. Ini yang membuat kita celaka ada di dunia. Kita ini disiksa dengan hal-hal yang jelek dalam diri kita. Sebetulnya kita sudah nikmat. Kita jadi orang Islam. Kita sehat walafiat. Ada yang cacat? Tidak ada. Bisa jalan, bisa makan, bisa tidur, berkeluarga. Sudah nikmat. Ya tidak kelaparan. Sudah nikmat kehidupan ini. Yang menyiksa kita, hati yang tidak baik. Setan. Setan itu tidak mau sampai masuk surga. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu ngajak orang-orang yang di dekatnya untuk menjadi kelompoknya nanti ada di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kehidupan di dunia ini sementara. Faj'alha ta'ah. Jadikan kehidupan yang sementara ada di dunia ini kita taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di antara kita ini dulu pernah masih kecil itu makan ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada adik ya. Sekarang tidak ada. Bapaknya tidak ada. Ibunya tidak ada. Tinggal anak-anak. Nanti gilirannya kita yang tidak ada, tinggal anak-anak kita. Itu kehidupan dunia. Apa yang diruweti ada di dunia ini. Apa yang mau kita cari ada di dunia ini. Saya capek, saya banyak masalah, saya sumpah. Dunia ini diciptakan, emang tempatnya sumpah. Laqad khalaqnal insana fi kabad, kata Allah Subhanahu. Manusia itu dihidupkan susah payah. Harus cari nafkah, harus nyekolahno anak, harus ngasih makan keluarga, susah payah. Si ada sakit, si ada bangkrut. Itu kehidupan dunia. Jangan sampai permasalahan ada di dunia ini merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau kita sudah ada di bawah tanah, kita tidak punya bapak. Kita tidak punya ibu. Nanti kalau kita ada di bawah tanah, teman kita yang setiap hari kita duduk tertawa, terbahak-bahak sama dia, sudah tidak ada itu. Yang ada cuma satu, Allah Ta'ala.
yang setia sama kita di dunia sampai nanti ada di akhirat? Allah Subhanahu wa taala. Loh, yang paling berhak kita jaga hubungan kita adalah dengan Allah taala. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jangan bingung sama urusan dunia. Disebutkan di Al-Qur'an kehidupan dunia ini falanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was tsamarat. Orang yang hidup ada di dunia ini pasti teruji. Diuji dengan al-khauf, ketakutan. Takut perang, takut dijajah, takut. Itu kehidupan dunia. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', kelaparan, kemiskinan. Hidup di dunia ini ada yang kaya diuji sakit, ada yang sehat diuji miskin. Wal ju' wa naqsin minal amwal. Bangkrut, pekerjaan yang bangkrut. Ditipu sama orang, wal anfusi was tsamarat. Takut badannya sakit. Wabasyiris sabirin. Itu kehidupan dunia. Jadi dunia itu bukan surga. Orang yang menjadikan dunia ini surga, dia akan tersesat dalam perjalanan kehidupannya. Akhirnya sumpah, naudzubillah min dzalik, zina, sumpah nipu orang, sumpah pakai narkoba, sumpah pakai ganja, sumpah pegal sama orang, membunuh orang. Apa ini? Ini bukan surga dunia ini. Jangan disurgakan dunia ini. Tersesat kehidupan kita kalau kita menjadikan dunia ini surga. Walanabluwannakum. Tempat kita diuji sama Allah Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Allah menghidupkan kehidupan. Allah menghidupkan kematian ada di dunia. Untuk apa? Apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Untuk engkau diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana yang paling baik amalnya? Ketika diuji sama Allah Subhanahu wa taala jadi orang miskin, bagaimana kesabarannya? Ketika diuji sama Allah jadi orang kaya, bagaimana syukurnya? Ketika diuji sama Allah Ta'ala jadi orang sehat, kesehatannya dipakai untuk apa? Ketika diuji sakit sama Allah, bagaimana kesabarannya? Ayyukum ahsanu amala. Kehidupan di dunia ini diuji sama Allah Subhanahu wa taala, mana yang terbaik dari kita. Karena itu dunia bukan surga. Jangan bilang surga. Kalau masalah ini dunia. Dunia itu adalah tempatnya masalah. Terus bagaimana? Menghadapi kehidupan dunia ini harus bagaimana? Wabasyiris sabirin. Ya. Beri kabar, kata Allah Ta'ala, beri kabar gembira bagi hamba-hamba Allah yang bisa sabar menjalani kehidupan ada di dunia ini. Wabasyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah. Siapa orang-orang yang sabar? Ketika dia tertimpa musibah, keluarganya ada yang meninggal, anaknya meninggal, istrinya meninggal, orang tuanya meninggal, orang yang dicintai meninggal, pekerjaannya bangkrut, sakit. Ketika idza asabathum musibah, ketika dia terkena musibah, qaulu innalillah. Semua miliknya Allah. Kita tidak punya apa-apa. Dunia miliknya Allah. Anak kita adalah titipan dari Allah. Orang tua kita adalah miliknya Allah. Istri kita adalah miliknya Allah. Inna lillah. Semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang yang paling bahagia ada di dunia, orang yang bisa sabar, tenang menjalani proses kehidupan ada di dunia. Jangan sampai masalah ada di dunia ini, jangan sampai semua permasalahan ada di dunia ini merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun keadaannya. Mau jadi orang miskin, mau jadi orang sakit, mau jadi apapun, jangan sampai permasalahan yang ada di dunia ini menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu proses perjalanan hidup. Jaga hubungan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini sekarang jadi orang Islam. Jadi orang Islam itu pilihan. Kalau seandainya Islam itu harus dengan akal, maka tidak ada yang beragama Islam kecuali orang-orang yang pintar. Kalau Islam itu harus dengan keluarga yang mulia, maka tidak ada orang yang masuk agama Islam kecuali orang-orang yang kaya. Tapi Islam ini fadl min Allah, anugerah dari Allah.
Kadang orang pintar dikasih iman, kadang orang pintar tidak dikasih iman. Semua. Karena itu anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas gini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda di dalam hadisnya, "Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Wa la yu'ti dina illa man ahab." Allah taala itu kasih dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Kadang-kadang yang kaya itu ya orang soleh, kadang-kadang orang yang kaya itu orang yang zalim. Karena dunia itu tidak menunjukkan bahwa Allah cinta kepadanya, tidak. Dunia itu semenjak diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah noleh. Dunia itu sama satu sayapnya nyamuk, nasib mulia satu sayapnya nyamuk. Yang kita rebutan sampai kita tukaran, kalau sampai bahasa kasarnya sampai bacok-bacokan, itu tidak ada nilainya di mata Allah Ta'ala. Tidak ada keberkahan. Dunia itu bukan menunjukkan kalau kita dikasih dunia Allah cinta sama kita, tidak. Wala yu'ti dina illa man ahab. Allah Ta'ala tidak jadikan orang menjadi orang beragama Islam kecuali kepada hamba-hamba Allah yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ini. Sebelum kita sholat, kita sudah dicintai sama Allah Ta'ala. Kita ini. Sebelum kita puasa, kita ini sudah dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita kenal sama Allah, Allah sudah cinta sama kita. Kita diciptakan sama Allah dan Allah kasihkan sifat kecintaannya kepada kita. Alhamdulillah. Tinggal dijaga. Cintanya Allah Ta'ala kepada kita ini tinggal dijaga. Jangan niru orang kafir. Orang kafir itu tidak dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan sama Allah sebagai contoh. Ini orang-orang yang terlaknat. Ini orang-orang yang tidak mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Allah itu cinta sama kita. Saking cintanya Allah sama kita, kita diwajibkan puasa ada di bulan Ramadan. Apa sih? Kenapa sih kalau kita diwajibkan puasa ada di bulan Ramadan? Apa Allah mau nyiksa kita? Apa Allah Subhanahu wa taala mau menjadikan kita orang yang kelaparan, kehausan, sampai loyo? Enggak. Kita diwajibkan puasa karena Allah itu cinta sama kita. Kenapa? Karena faedahnya puasa la'allakum tattaqun. Supaya engkau menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Orang yang paling mulia di matanya Allah itu orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di matanya Allah itu orang yang paling bertakwa. Allah ini kepingin dengan puasa ini Allah Ta'ala jadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang paling takwa. Kalau kita menjadi orang yang paling takwa, dari cinta Allah yang biasa menjadi cinta Allah Ta'ala yang khusus. Takwa ini solusi bagi setiap permasalahan. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Orang yang bertakwa kepada Allah tidak ada masalah kecuali Allah Ta'ala kasih jalan keluar. Tidak ada orang takwa kecepit sama masalah, itu tidak ada. Setiap ada masalah pasti Allah Ta'ala kasih jalan keluar. Dan Allah beri keberkahan dalam rezekinya. Lalu Allah wajibkan puasa supaya kita ini jadi orang bertakwa. Kalau kita menjadi orang bertakwa, kita tidak pernah ditumpuk sama masalah. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, Allah Ta'ala kasih rezeki kepada kita dengan rezeki yang berkah. Nanti di akhirat itu, kehidupan akhirat itu, yang dibutuhkan bukan mobil. Yang dibutuhkan bukan perempuan yang cantik. Wa tazawwadu fa inna khairu zadit taqwa. Berbekallah engkau untuk kehidupanmu ada di akhirat. Akhirat itu sebaik-baik bekal ada di akhirat adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Allah suruh kita puasa supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, nanti kalau mati tidak bingung, kita sudah punya bekal takwa kepada Allah Subhanahu. Karena itu dijaga. Sudah poso. Rawatan cintanya Allah kepada kita ini kita rawat. Sebagaimana orang tua kita mencintai kepada kita, kita rawat dengan berbakti kepadanya. Rawatan. Alhamdulillah saya jadi orang Islam. Saya tidak punya ilmu. Saya bukan orang kaya. Saya bukan orang kota. Saya bukan orang terpandang. Saya bukan orang terhormat. Tapi Allah Ta'ala pilih saya jadi orang Islam. Dan ini tanda Allah cinta sama saya. Dan saya tidak akan membuang cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dunia. Saya tidak mau menjadikan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala hilang karena saya urusan perempuan dan yang lain-lain. Saking Allah itu cinta sama kita, Allah Ta'ala wajibkan sholat 5 waktu.
Sholat 5 waktu ini diwajibkan sama Allah. Bukan Allah mau memberatkan kehidupannya sampai jangan ngomong enak jadi wong kafir ini tidak sholat. Enggak, jangan. Itu orang masuk neraka. Kalau mati sampai apa namanya sampai dia kafir, masuknya tempatnya neraka. Sampai dijadiin orang Islam. Sholat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia pernah ngasih contoh orang yang jaga sholat itu ibarat orang punya rumah. Di samping rumahnya ini ada sungai. Setiap hari orang yang punya rumah ini mandi ada di sungai ini 5 kali. Kira-kira orang ini bersih apa kotor? Bersih. Orang ini menjadi bersih. Sholat 5 kali ini membersihkan kita dari dosa. Mungkin antara isya sampai subuh kita melakukan dosa. Dan Allah Maha tahu. Sulit manusia menjaga dirinya dari isya sampai subuh dia tidak melakukan dosa. Allah Ta'ala wajibkan sholat ada di subuh supaya Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita dari isya sampai subuh. Alhamdulillah. Dari subuh sampai zuhur. Mungkin kita melakukan dosa. Kita sholat zuhur, Allah Ta'ala ampuni dosa kita antara subuh sampai zuhur. Zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh. Insya Allah orang yang jaga sholat 5 waktu, maka dia menjadi orang yang ahli surga. Jaga, ojo ruwet. Hidup di dunia ini jangan ribet. Sampean itu nikmat, sudah Islam, sudah nikmat sudah. Sampean ini kalau mau tenang aja, kalau tidak mau tamak sama dunia aja. Kalau tidak menjadikan orang barat itu kiblat di kehidupan anda hidupnya sudah nikmat. Ya Allah. Pengen tahu orang yang nikmat hidupnya, bukan yang ada di kantor. Di kantor ini urusan duit, naik, turun, rugi, bayar utang dan yang lain-lain. Yang nikmat itu yang i'tikaf ada di masjid, ngaji Al-Qur'an. Ngangkat tangannya kepada Allah. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau yang Maha memaafkan. Tuhibbul afwa, Engkau zat yang cinta, sukanya memaafkan. Fa'fu anna, maafkan salahku ya Allah. Orang-orang yang ada di masjid yang setiap hari zikir kepada Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, wahai zat yang paling rahmat, wahai zat yang paling cinta kepadaku, ya Arhamar Rahimin, farij anna wal muslimin. Orang-orang yang zikir sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan orang-orang yang ada di kantor, bukan orang-orang di warung, itu cekikian gorowan itu. Tidak ada sampean ini hidupnya, tidak mungkin sampean bakal bisa hidup bahagia kalau jauh dari Allah Ta'ala. Wa may ya'shu an dzikrir rahman yuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Qalu lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira. Wa la kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fa kadzalika al-yawma tunsa. Orang yang berpaling dari Al-Qur'an, orang yang berpaling dari hal-hal yang baik, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling dari hal-hal yang baik, dia punya kehidupan itu sempit. Tahu sempit? Hilang 20.000, ngamuk-ngamuk. Hilang 100.000, sudah tidak bisa tidur. Hilang HP-nya, sudah tidak bisa makan. Ngamuk sana, ngamuk sini. Disinggung sedikit, bacoan. Inna lahum ma'isyatan dhanka. Kehidupannya ini sempit, tidak enak. Dan kalau dia ini mati di posisi kayak gini, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia akan dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat dalam keadaan buta. Nanti orang ini tanya, "Loh ya Allah, kenapa saya kok buta? Saya hidup di dunia ini tidak amin kok. Saya bisa melek, saya bisa ngelihat." Katanya Allah Ta'ala, kadzalika ayat. Begitu itulah hukuman bagi orang-orang yang Allah Ta'ala sudah kasih tahu jalan yang benar, tapi dia tidak mau lihat. Buta hatinya, dan di akhirat Allah Ta'ala butakan sak mata-matanya buta. Na'udzubillah. Jangan jadi orang nakal, tidak ada enak-enaknya. Saya ini pernah ketemu sama orang. Orang ini kalau saya ataupun antum ya panjenengan ini ada di kehidupannya dia, insya Allah sampai mati masih muda. Diuji sama Allah dengan ujian yang sangat berat. Dia ini kerja sampai miliarder, sampai kaya. Baru kaya, punya anak.
Anaknya kena penyakit dan penyakitnya ini jarang ada di Indonesia. Ini anak sakit tidak bisa istirahat kecuali ada di ruangan ICU. Jadi kalau istirahat itu di rumah sakit di ruangan ICU sudah tidak bisa dipurut di Surabaya, harus pakai alat. Dari yang aslinya kaya sampai hartanya habis, sampai rumahnya dijual, sampai tidak punya apa-apa. Sampai tidak punya apa-apa. Entek dari yang kaya sampai utang, meninggal anaknya. Anaknya meninggal dikubur. Walhasil dari yang kaya sampai banyak utang. Itu kalau saya ketemu sama dia, kayak orang yang sudah dikasih nikmat sama Allah dengan nikmat yang besar. Allah itu maha dermawan, Allah itu rahmat, Allah itu maha cinta. Tidak mungkin Allah Ta'ala ini membuat kehidupannya orang ini tidak enak. Ini orang sudah kaya, miskin, anaknya meninggal, jatuh sakit. Dia ngomong, saya tidak ada kerinduan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala hal ini akan musnah, segala hal akan sirna kecuali orang yang punya hubungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, ini sekarang kita di detik-detik akhir Ramadan. Ayo, kita minta sama Allah. Nanti malam ini malam 29 Ramadan. Malam ganjil terakhir yang ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita panjang umur sampai Allah Ta'ala bisa pertemukan kita ada di malam 29 ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayahnya. Wis ayo tobat toh, ojo macem-macem. Hidup ada di dunia ini ojo macem-macem. Tobat toh, sholat toh sengkena, puasa, kerja yang cari yang halal, hidup seadanya, yang qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Kalau ada masalah ya dijalani. Jangan sampai masalah ini menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap satu, meninggal dalam keadaan husnul. Jangan. Yang nakal-nakal ini ikut gayanya orang kafir. Sampaian itu jangan ngeliat kehidupannya orang kafir. Yang Anda lihat ada di HP itu, kehidupan di Amerika gitu. Yang Anda lihat ada di HP, berita-berita yang Anda lihat itu semua dusta dan bohong. Semuanya dusta. Dikira enak, tidak ada enaknya. Kehidupan yang adanya tidak ada enaknya. Paling enak jadi orang yang taat sama Allah Ta'ala. Paling enak jadi orang yang taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, kita ini sama Allah Ta'ala. Ya. Katanya Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau orang manusia ini bertanya tentangku, gimana Allah? Jawab, fa inni qarib. Aku adalah zat yang dekat dengan hambaku. Alhamdulillah. Katakan at-taib, orang yang tobat dari satu dosa. Dia menyesal, dia menangis, dia minta ampun, dan dia berubah. At-taibu habibullah. Orang yang tobat, yang aslinya banyak dosa, berubah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taibu minadhanbi kaman la dhanbala. Orang yang tobat dari satu dosa, ibarat orang yang tidak punya dosa. Kita niat, malam ini kita tobat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita keluar dari penjara ini, dari tempat ini, sedangkan kehidupan kita sudah berubah. Yang dulu mulutnya ngomong kotor, tidak ngomong kotor. Yang dulu matanya ngelihat yang kotor, sudah tidak kotor lagi. Telinganya suka mendengarkan yang kotor, sudah tidak kotor lagi. Tangannya tidak kotor, sampai itu ada yang punya anak, sampai itu ada yang punya istri, tidak kesian sama anaknya. Tidak kesian sama istrinya. Sampai itu punya orang tua, tidak kesian sama orang tuanya. Dan kalau kita menjadi orang tua yang tidak bisa mencontohkan hal yang baik sama anak kita, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita? Kita tega anak-anak kita ini menjadi ahli neraka. Kita tega orang tua kita ini menjadi ahli neraka. Karena itu ayo tobat. Jadi hari ini tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai itu sudah jadi orang Islam. Sudah dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kembali ke jalan yang benar. Balik lagi ada di jalan, disambut nanti sama Allah Ta'ala. Ya, kulil ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan kepada orang-orang yang berlebihan, sudah tidak pernah sholat, sudah tidak pernah puasa, nipu sana, nipu sini, bolim kepada sana sini. Kul lil ladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada orang-orang yang sudah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengampuni semua dosa. Semua dosa bisa diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
sampean ini dicintai sama Allah, siap sampean tinggalin Allah Ta'ala. Mau diganti sama apa Allah Ta'ala? Sampean siap jauh dari Allah Ta'ala. Cuma disuruh sholat, tidak mau sholat. Cuma disuruh puasa, tidak mau puasa. Jangan berubah. Hari ini, jam ini, detik ini kita niat, kita berubah menjadi orang yang baik. Semua hal yang menjauhkan kita dari Allah, baik dari teman, baik dari apa yang kita lihat, jauhi dari sekarang. Kita jalan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, karena itu ayo sekarang baca zikir bareng-bareng ya. Baca zikir bareng-bareng. Bacanya ya Arhamar Rahimin. Apa artinya ya Arhamar Rahimin? Wahai zat yang paling sayang sama aku. Ya Arhamar Rahim itu wahai Allah, zat yang paling sayang sama aku ya. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan 100 rahmat. Allah Taala itu menciptakan berapa? 100 rahmat. Satu Allah Taala turunkan ada di bumi. Satu yang Allah turunkan ada di bumi ini jadi sebab orang tua kita cinta sama kita. Kita cinta sama orang tua. Kita punya anak, kita cinta sama anak kita. Anak kita cinta sama kita. Kita punya istri, istri cinta pada kita, kita cinta pada istri. Kita punya keluarga, kita punya teman. Begitu juga di alam jin, begitu juga para binatang. Itu semua bisa saling cinta mencintai karena Allah Ta'ala turunkan satu sifat rahmatnya ada di bumi. Dan Allah Ta'ala simpan 99 rahmat untuk orang Islam nanti ada di akhirat. Alhamdulillah. Ayo sambutan rahmatnya Allah Ta'ala ini sambil kita baca ya Arhamar Rahimin. Artinya apa? Ya Allah, wahai zat yang paling sayang sama aku. Diminta sama Allah, ya Allah ampuni dosaku. Ya Allah terima amal baikku. Ya Allah rubah keadaanku. Ya Allah jadikan aku orang yang soleh. Ya Allah matikan aku husnul khotimah. Doakan anak-anak kita, doakan orang-orang tua kita, doakan semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga ya. Ayo. Ya Arhamar Rahimin. Farij 'alal muslimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin ya cukup ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin. Cukup. Terakhir baca doa yang diajarkan sama Rasulullah ya kalau di bulan Ramadan. Yaitu baca syahadat sambil baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Apa artinya? Allahumma innaka afuwun. Wahai Allah, engkau adalah zat yang maha memaafkan. Tuhibbul afwa. Engkau suka memaafkan. Fa'fu anna, maafkan kesalahanku ya Allah. Ya. Yuk, asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata. Asyhadu an la ilaha illallah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة.